बही वर्तमान सिचुएशन में 40 लाख पिला बही केमती दिज्व कौन से तुरंत व्यवस्था कर ये गोटे कथा। द्वितीय कथा ये सबू जाक क्राइसिस करने पछरे किए एवं सरकार किए बा को माने हाँ किए बा केउ माने एवं सरकार तांको प्रति की प्रकार दंड विधान करछथि एटा गोटे द्वितीय कथा। मते लागुनी गला जेबेठू ए कथा पदा को आसलानी जे एई भली भाबरे परिस्थिति हेची भूल भाल सब हेची पिला माने पूरा व्यस्त चारियाडे समस्त व्यस्त। कौन सी समय रे अपन लक्ष्य करथिबे सरकार रो केही आसिकरी मुख्यमंत्री हुंतु बा गण शिक्षा मंत्री हुंतु तांकु जाई सांबादिक माने कोन उडा बूम धरी पचार दउचंती सी कोन तादुर अधा खंडिया गोटे वाक्य कोन कहि दउचंती ताकु आसिकरी से जा न कहचंती ताकु मिसाण फेराण करी आपण माने खबर कागज रे आ टेलीविजन चैनल रे देखुचंती किंतु एभली ओडिसा रे ओडिसा प्रदेश रे एभली एक क्राइसिस सृष्टि हेची सरकार निजे सांबादिक सम्मेलन डाकी आनुष्ठानिक भाव में सीधा कहवा कथा आज्ञा यह समस्या है कई से पैनिक हबार किसी नहीं सरकार सब प्रकार व्यवस्था ग्रहण कर एक दोषी को चिन्हट कर दंड कठोर रु कठोर दंड चिन्हट कर सारे पूरा एक टाइम्स ऑफ इंडिया फंक्शन रे परे इंटरव्यू बद सही कथा कहले आपण जा कहउछ मोर कहवा कथा चीफ मिनिस्टर ताकर दुनिया प्रोग्राम रे जाउछथि आनुष्ठानिक भाबे एई कथा कहय पे कोन नाही से कहले एई भूल बही पढा जीव नाही आमे नुआ बही पिलांको पाखु बर्तमान देखो परिस्थिति कोन हला मुख्यमंत्री कहले तमाने एई भूल बही पढा जीव नाही ताले सब पिलांको पाखरे पूर्ण नुआ बही दबा पड़ियो। आज गण शिक्षा मंत्री कहले आज गण संशोधित बही स्कूल को गोटे गोटे दियो अरे कथार दिटा को परस्पर विरोधी कथा नुए से तो मु कहली आपण आनुष्ठानिक भाव रे जदी सांबादिक मानकु डाकिकरी कहतांते सांबादिक माने ओडिसावासी कहवा सांबादिक माने सांबादिक कहवा कथा ने ओडिसावासी कहवा जदी आपण डाकी कहतांते आज्ञा भूल हेची या आमे ए अव्यवस्थार दायित्व नउचु आमे या करिकरी पिलागु दबु ठीक अच्छी क्राइसिस जो आमे ताकू क्राइसिस माल किए काम करछि से पर कथा पिला को असुविधा तक आगे दूर कहले कोन से गण शिक्षा मंत्री कहते ना मुख्यमंत्री कोठी मुख्यमंत्री को प्रोग्राम जाय आपण ताको भेट कहले सेमानकर समस्त असुविधा हो जाई बिन शिक्षा मंत्री को देखिली ए प्रति स्टेज रे आपण जानचंती फाइल सेवान पाक बंद जाउची से अनुमोदन कर छपाउची बही आसे ताक बंद जाउची किए को स्टेज मना करछंती कि देखु नांती आपण जदी आपण जो कथा कहउछंती त माने जा सेक्रेटरी भी देखु नांती ना ना ए मीडिया रे जा बाहरची से जो कोन एशियाटर के डायरेक्टर हां मनोज पाड़े पूर्वतन निर्देशक अच्छा आपण जा कहउछंती जे प्रति कथा रे का बही छपाला से फाइल गला बही यांको दिया गला निष्पत्ति हला से फाइल गला ताकू शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री देखुचंती और सिग्नेचर करचंती या तो आपण कहले कि नहीं नहीं ए जो बही फाइनल हुए सेटा फाइनल अप्रूवल पे जाइबो जीवो जाउची गवर्नमेंट को जाय स्कूल एंड मास एजुकेशन सेक्रेटरी ठीक अछि ना मोर जने आईएएस ऑफिसर अछन सुनो तो आया शिक्षा विभाग रे जने आईएएस ऑफिसर अछन मंत्री से डिपार्टमेंट अन्य अधिकारी माने अछन बहुत स्ट्रक्चर अछि से पूरा डिपार्टमेंट है डायरेक्टर फाइनेंस सब अछन सब डिपार्टमेंट से तापर पुर मुख्यमंत्री को स्वतंत्र दफ्तर अछि सेठी एकाधिक आईएएस ऑफिसर बड़ बड़ सब समस्त सेठी ओएस ऑफिसर समस्त अछन तापर मुख्यमंत्री तांको दस्तखत कले सब जगह एस्केप ही पड़े आसला कई किसी देखिलेनी पचारलेनी 15 दिन पर ये आगु 15 दिन आगु ट्रांसफर होइतिले पूरी 15 दिन आगु एठी कई पूरी अणा होची 26 दिन भीतर से चेंज हो गले एसएट रो डायरेक्टर 26 दिन भीतर केमती अच्छा सीएमटी कोन निज जगह को फिर आसले अच्छा सीएमटी कोन भलो काम करी मागेसे से अवार्ड पाइचंती जे ताको पूरी सी जगह को अणा होची की तो जणे प्रश्न करबा कथा एक दुई रे आगे तो भूल हेची देखो गोटे भूल की दीटा भूल नय हां एजा केवल भूल ठीक तादरे उंडाले को पड़िबो ठीक उंडाले कोटा को ठीक अछि सेटा देखियो ठीक अछि ताको उंडाले को पड़िबो केही जानि पले शिक्षा मध्य विभाग किंतु राजा में मो आगुर कहू जो हुए रास्ता बोलो पले कोड भूल है के बोलो घुसड़ी जाए अंडरस्टैंडेबल बुझिबा इंजीनियर भूल करदा कोटा बई पिला को पाठ बही लक्ष लक्ष पिला को पाठ बही रे ये भूल
ପୋଲ ଭୁଷୁଡିବା ଆଉ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡିବା ଇଏ ଇଏ କଣ ଆଜ୍ଞା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ତ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋର କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସତରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ହେଲା ବି ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି କରିଛନ୍ତି ହୁଁ। ଆପଣ ତ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କହିପାରିବେନି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ତ ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବି ଏ କଥା ଆପଣ କହିପାରିବେନି ନାଇଁ କହି ତ ହବନି। ବାସ୍ ହୁଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଲେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ବୋଲି ପରା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ନାଇଁ, କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ତ କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଏ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଇଁ, ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ସତରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ କରି ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ ଓକେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ରବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କିଏ କରିଛି ଆଉ କାହିଁ କରିଥିବ ନାଇଁ ଆଉ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣି ବହିକୁ ଭୁଲ କରିଥିବ? ରାଜାରାମ ଭଲ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବିଜେପିରେ ମୋର କିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କରୁଛି ରାଜନୀତି କଥାଟେ କହୁଛି ମୋ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ କହୁଛି କଥା ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସବୁଆଡେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତ ହଉଥିଲେ ଯାହା ହଉଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାହେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହାକୁ ବସେଇଦେଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଆପଣ ବସେଇଦେବେ ଆପଣ ମତେ ବସେଇଦେବେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶିବରାଜ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଏଇଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ରାଜନୀତି ଆସିଗଲେ ମୁଁ ବି ହେଇପାରିବି ସିଏ ବି ହେଇପାରିଲା ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବି ହଁ ନା ନାଇଁ ବା ମତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲା ମୁଁ ସିନିୟର ଲୋକ ତାର ଅଧିକ ଜାଣିଛି ବା ମୁଁ ଏଠି କରିବା କଥା ମତେ ଦିଆହେଲା ଆମର ଅଛି ନା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଠି ନୁହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବିଜେପି ଦଳରେ ଚାଲିଥିଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଜେପି ଏବଂ ସବୁ କଥା ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହୁଛି କାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ଭବ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଖାଲିରେ ପଡନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧ ହେଇଥାଏ ବିରୋଧ କରୁଥାଏ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଧର୍ମ ହେଲା ମୁଁ ରାଜାରାମ ଭାଇ ଏ ଗୋଟେ ବଡ ଇଏ କଥା ନୁହେଁ ଆଲିଗେସନ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳ ଭିତରେ ନୁହଁ ଏଠି ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆୟୁଧ କରାଯାଇ କେହି ଜଣେ ଜାଣି ଶୁଣି ପାଠ ପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ କରିଛି ଅନ୍ୟ ଗୁଡେ ଭୁଲ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ ବାବୁ ଆପଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ଜଣେ କିଏ କହିଛି ଯେ ପାଠ ବହିରେ ଭୁଲ କରିଦିଅ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ବଦନାମ ଏସବୁ ଭୁଲର କଣ ମୂଳ କାରଣ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଯଦି ଏହା ହେଇଥାଏ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ତାକୁ କଡା ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା କଥା ନାଇଁ ସେଇ କଥା ସିଏ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନଉଛି ବିଶ୍ୱାସକୁ ତାମାନେ ସେ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ୟେସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବେଳେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସନରେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅସହାୟ କଣ ହ୍ୱାଟ ହାଜ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜମି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାରି ବସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ବାହାର କରିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ବାହାର କରିଛି ଭାବନ୍ତୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିକି ସିଏ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଛି ପ୍ଲଟ ସହିତ ଜମି ସହିତ କୋଉ ଜମି କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ସେଠି ନିଜେ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋହନ ଯାଦବ ଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେୟା କହିଲି ପରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଛି ବାହାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଟାକେଲ କରିବେ ସେଇଟା ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ ଅସହାୟତା ରାଜାରାମ ଏଠି ବଡ କଥା ହଉଛି ସତରେ ଜଣେ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି କହିଛି 40 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ବହିକି ଭୁଲ କରିଦିଅ ମୁଁ ଆର ସାଇଡଟା ଦେଖୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି
କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀରୁ କଣ ଆସିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାକୁ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ମୁଁ କହିଲି ମୋହନ ଯାଦବ ଟା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୋହନ ଏଇଟା ଯାଦବ ହେଇଥାଏ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋହନ ଯାଦବ ଯଦି ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ଇଏ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ଯାଦବ ଏଇ କଥା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଲା, ସେ ତ ବହୁତ ପରିବାର ଖାଲି ସେତିକି ହେଲା କାହିଁକି? ମୋର ଯଦି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯେମିତି ଜାଣିବ, ଏମ୍ବାରାସ୍ଡ ହବ ଏବଂ ସେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଏଠୁ ତୁରନ୍ତ ବିଦାୟ ହେବ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିବାଟା ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ, ଯୋଉ ମହାଶୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମୋଟା ମୋଟା ଦରମା ପାଇକିରି ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ କେତେ କଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଟଙ୍କାଟା ଯଦି ଅଧିକା କିଏ ନେଇଗଲା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କନକରେନ୍ସ ଦରକାର, ୟା ଦରକାର ତା ଦରକାର, ଇଏ କଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁଡିକ କଣ ଅପାରଗ? ନାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନୁହେଁ। ଥାନା ଅଛି ବୋଲି ଚୋରି ହବନି, ପୋଲିସ ଅଛି କାହିଁ ଚୋରି ହବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରଠୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ସରକାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଇଭିନ୍ କ୍ୟାମେରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଏପରି ହଉଛି, ଆପଣ ଭାବିବେ କେହି କଥା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଛରେ କେହି ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରହୁଛି ନା। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଥାଟା ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚେନ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ବହିରେ, ଯାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକି କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକରେ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାହାକୁ ଧରିଲେ, କାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, କଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, କିଏ ସେଇ ଭୁଲଟି କରିଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାକୁ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ଦେଖେଇଥିଲା, ଏ ଲୋକଟି କିଏ? ସେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ପବ୍ଲିକ କରି ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଯଦି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଅପରାଧୀ, ଏଇ ସବୁ କାମ ଯୋଉ ସ୍ଟେଜରେ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ସ୍ଟେଜରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଟେଜରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଫାଇଲ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇଠି ଯାଇଛି, ଫାଇଲ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଖିବା କଥା କାହିଁକି ଦେଖିଲାନି, ବା ଏଇ ଯୋଉ ଓଏସ୍ ଅଫିସର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଦିଆ ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କି ପ୍ରକାରର କନସ୍ପିରେସି ହେଲା। ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା କଣ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ମାଷ୍ଟର ଡାକିଦେଲେ କ୍ଲାସରେ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲଟା ସବୁବେଳେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଏଇ ବୟସରେ, ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛାପଟା ରହିଯିବ, ଭୁଲ ଛାପଟା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ମନଟାକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିନ ସ୍ଲେଟ, ପୁରା ପରିଷ୍କାର କଳାପଟା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଲେଖିଦବ, ଯାହା ଛପେଇ ହେଇଯିବ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି, ବହିକି କାହିଁକି ବିଲକୁଲ ମୁହଁ ଚାହିଁବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସରକାର ସବୁ କଥାକୁ ଘୋଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲିପାପତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଲାଭବାନ ହେବେନି ପିଲାମାନେ, ଲାଭବାନ ବି, ରାଜ୍ୟ ବି ଲାଭବାନ ହବନି, ଶାସନ ବି ଲାଭବାନ ହବନି। ଶାସନକୁ ବାର୍ତ୍ତା, ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ କି ସରକାର ଏଇ ସବୁ କାମ ଟଲରେଟ୍ କରିବେ ନା, କାହିଁ କହିବେନି ଆପଣ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସରକାରରେ ଏଇ ଭୁଲଟା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କରାଯିବ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ପଛେ ହଉ, ଆମେ ତାପରେ ଆପଣ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ, କଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କଣ ନାଇଁ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପଦେ କହିଦଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ ଗୋଟେ କହିଦଉଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟରେ ତା ସହିତ ତାଳମେଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ନାହିଁ, କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ? ଓକେ, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ଏ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ
ଯାହା ସଙ୍କଟ ତ ତିଆରି ହେଇଛି, କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରବି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ବହିର ମୁହଁକୁ ଆଉ ଚାହିଁବାନି। ଯୋଉ ବହି ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯୋଉ ବହିରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମିସଇନଫର୍ମେସନ ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ମାଇନର ଖରାପ ହେଇନି, କିଛି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହେଇନି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବେ। ରାଜାରାମ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆର ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରବି ବାବୁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ମତେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ରେଲିଭାଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଶୋଧିତ କପି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ 10-15 କପି ଯଦି ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପିଲା ହୁଏତ ସେୟାର କରିକି ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପୁରୁଣା ବହିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିସକାର୍ଡ କରିଦିଆଯିବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ବହିର ମୁହଁକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପଢିବୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ନବୁ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରିବୁ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରିବୁ ନାହିଁ। ରାଜାରାମ ବାବୁ କହିଲେ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ ସ୍ଲେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସିଲଟ ଯେମିତି ଖାଲି ଥାଏ, ଯାହା ଲେଖିବେ ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ହେଇଯିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ମୂର୍ଖ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସଂଶୋଧିତ କପି ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ବହି ଛାପି ଭଲ ନୂଆ ବହି, ସଂଶୋଧିତ ବହି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଅନ୍ତତଃ 5-10ଟି ଯଦି ପହଞ୍ଚା ଯାଇ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲାଗିବ ଯେ କ୍ରାଇସିସକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ରାଜାରାମ ବାବୁ ଏବଂ ରବି ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।